مجھے اپنی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی ہے، بھوم 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 کی آوازیں آ رہی ہیں نا، بھوم بھوم. جی ہاں، کوئی چیز بیمار ہو تو چھیڑے نا آدمی اس کو. اچھا والا آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے تو پھر ڈاکٹر چھیڑ دے گا نا اس کو. ڈاکٹر جب چھیڑے گا تو پھر ایسا چھیڑے گا. ڈاکٹر سے مجھے یاد آیا، کل میرا وہ ایک کلپ میں سن رہا تھا جس میں نے لوگوں کو ترغیب دی ہے کہ جانوروں کی چربی کھایا کرو. یہ کمپنی کا نام نہیں لینا چاہیے، کوکنگ آئل چھوڑ دو. نیچے کسی ڈاکٹر کے کمنٹس تھے کہ ایز اے ڈاکٹر میں مفتی صاحب کی بات سے ایگری نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ ایگری کریں گے تھوڑے دنوں کے بعد. جیسے آپ لوگوں نے لوگوں کو انڈے کی زردی چھڑوا دی نا، ایک طویل عرصے تک انڈے سے محروم کیا کہ کولیسٹرول ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں ایک نہیں 2 انڈے کھاؤ. کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ ہم بچپن سے سنتے آ رہے تھے کہ انڈے کی زردی نہیں کھاؤ. بچپن سے سنتے آ رہے تھے انڈے کی زردی مت کھاؤ. اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک نہیں کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. وہ ایک خاتون گئی نا، خواتین جب چیزوں کی قیمتیں کم کراتی ہیں نا تو یہ ایسے کراتی ہیں کہ آدمی یہ کام نہیں کر سکتا. وہ ایک خاتون گئی، یہ ساڑی خریدنی ہے کتنے کی، اس نے بتا دیا ہوگا 8-10 ہزار. کہا تھوڑا کم کریں. کم کرتے کرتے اس کو اتنا غصہ آیا، کہتا ہے فری میں لے جاؤ بس. کہتی ہے 2 چاہیے. تو ڈاکٹر بھی پہلے کہتے تھے انڈے کی زردی نہیں کھاؤ. ایک طویل عرصے تک انڈا کی زردی میں ہی تو لذت ہوتی ہے، چھڑوا کے کولیسٹرول کے نام پہ نا. اور اب کہہ رہے ہیں ایک کے بجائے کتنے کھاؤ؟ 2 کھاؤ. صبح ناشتے میں 2 انڈے کھاؤ. تو ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ جانوروں کا فیٹ نہیں کھاؤ، کوکنگ آئل کھاؤ. جب اور قبرستان تیزی کے ساتھ آباد ہوں گے نا تو نئی ریسرچ سامنے آئے گی کہ یہ جانوروں کے فیٹ سے اوائڈ کرنے کی وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، دمبے کے پیچھے جو اللہ نے دیسی گھی کا ڈبہ لگا دیا ہے نا، اتنا بڑا چکی، وہ میرے اور آپ کے لیے لگایا ہے کہ کھاؤ اس کو. اس لیے نہیں لگایا کہ اس کو اٹھا کے پھینک دو. اللہ ڈالڈے کا ذمہ دار نہیں ہے. اللہ اس چکی کا ذمہ دار ہے جو اس نے دمبے کے پیچھے پیدا کی ہے. اس کی گارنٹی. وہ 4 جانور قرآن ذکر کرتا ہے کہ یہ خالصتاً انسان کے کھانے کے لیے ہیں. کچھ جانور اللہ نے پیدا کیے سواری کے لیے، جن کا کام صرف سواری ہے. کچھ پیدا کیے کھانے کے لیے بھی اور سواری کے لیے بھی، اور کچھ صرف کھانے کے لیے. گدھے گھوڑے سواری کے لیے ہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ اللہ نے کیا. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، گدھا، خچر، گھوڑا یہ اس لیے کیا کہ تاکہ تم اس پہ سوار ہو. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک گھوڑا مکروہ تحریمی ہے. وہ کہ بعض روایات سے کھانے کا ثبوت بھی ملتا ہے، لیکن انہوں نے کہا قرآن میں اللہ اس کو سواری کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، کھانے کے طور پہ ذکر نہیں کر رہے. کھانے کا جب ذکر آتا ہے تو اللہ دوسرے جانوروں کو تذکرہ کرتے ہیں. جہاں کھانے کا تذکرہ آیا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ 8 ازواج، 8 جانور ہیں. قل اللہ قل حرم، وہ کیا ہے؟ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذکرین حرم ام الانثیین اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین. اللہ کہتے ہیں 2 جانور دمبے میں سے، ایک نر اور ایک مادہ. شروع ہی ضان سے کیا جا رہا ہے، دمبے سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ 8 ازواج، اللہ کہتے ہیں 8 جانور ہیں، 8 نر مادہ ملا کے نا. ان میں سب سے پہلے ضأن، دمبا بھیڑ، سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے. نر اور مادہ کو الگ الگ کاؤنٹ کیا گیا ہے.
आज़करैनी हर्रम अमिल उनसयैन, अल्लाह फरमाते बताओ इनमें से अल्लाह ने मुज़क्कर को हराम किया या मुअन्नस को हराम किया? अल्लाह ने इनमें से किसी को भी हराम नहीं किया। वमिनल माज़ इत्नैन, बकरियों में से भी अल्लाह ने नर और मादा दोनों को बोल लो हलाल किया है। यानी बकरा भी हलाल है और बकरी भी। कितने हो गए? 4। वमिनल बकर इत्नैनी वमिनल इबिल इत्नैन, और अल्लाह फरमाते हैं गाय में से भी हमने, गाय में बैल बकर में सब दाखिल होता है, गाय भी और बैल भी, भैंस भी इसमें दाखिल है, भैंसा भी इसमें दाखिल है, इनमें से भी नर मादा दोनों को अल्लाह ने हलाल किया। वमिनल इबिल इत्नैन, ऊंट में से भी अल्लाह ने नर मादा दोनों को हलाल किया। और अल्लाह कहते हैं बताओ इनमें अल्लाह ने मुज़क्कर को हराम किया या मुअन्नस को? क्या मतलब? किसी को भी हराम नहीं किया, तो तुम कैसे हराम कर लेते हो अपने ऊपर? मुशरिकीन हराम कर लेते थे ना अपने ऊपर। तो ये तो अल्लाह ने इंसान के खाने के लिए, पूरा खाने के लिए पैदा किया है। आपने क्या किया कि जो अल्लाह ने कुकिंग ऑयल उसके साथ लगाया हुआ है ना, दुम्बा लेके घूम रहा है अपने, इतनी मोटी चक्की लेके बेचारा सारी जिंदगी टेंशन बर्दाश्त करता है, वो सारा आधा बोझ तो उसका उस चक्की में होता है। डॉक्टर साहब के मशवरे पर आपने वो चक्की उठा के फेंक दी और दुम्बा पकाया कुकिंग ऑयल। दुम्बा पकाया किसमें? कुकिंग ऑयल। तो डॉक्टर साहब से मेरी काइंडली गुजारिश है कि काइंडली आपकी तहकीक अपनी जगह होगी, मैं आपको बुरा भला नहीं कह रहा, लेकिन आप जैसे अंडों पे आ गए ना आप बाद में आ जाओगे चर्बी पे। नेचर से मुकाबला नहीं किया करो, समझ रहे हो? नेचर से कभी भी मुकाबला मत करो। जो चीजें सदियों से इंसान खाता आ रहा है, सदियों से, हाँ ये जरूर है कि डॉक्टर साहब का ये मशवरा हम मानेंगे कि भाई खा उसी तरह रहे हो जैसे सदियों पहले खाते थे। वर्किंग बिल्कुल नहीं है आपकी, वर्कआउट नहीं कर रहे, तो वर्कआउट को आप यकीनन फोकस करें। भाई चर्बी खा रहा है और काम चर्बी वाले नहीं कर रहा, फिर तो मेरा ख्याल है वो तो घास खा के भी मरेगा। चर्बी खा के जल्दी मर जाएगा, घास खा के थोड़ा देर से मरेगा। तो हम दोनों कामों का आपको कहते हैं कि चर्बी भी खाओ और काम भी कौन से करो? वो काम करो जो चर्बी खोरों पे, गोश्त खोरों पे सूट करते हैं। पैदल चलो, भागो, दौड़ो, सारा दिन कंप्यूटर पे बैठे रहो, तो फिर दुम्बा खाने की, देखने की भी इजाजत नहीं है आपको। फिर दुम्बे की तरफ देखोगे भी तो हार्ट अटैक से मरोगे। खैर कहां से कहां बात चली गई। ये भी एतदाल की बात है। देखो जो मैं बयान कर रहा हूं ना कुरान की आयत पर, सेहत के बारे में भी इस्लाम ने क्या बताया है? एतदाल। तो एतदाल वो नहीं है जो डॉक्टर कह रहे हैं, माहिर डॉक्टर तो वही कहेंगे जो मैं कह रहा हूं। एतदाल वो है जो इस्लाम कह रहा है। मैं आपको यकीन से हल्फिया कह सकता हूं, अल्लाह की कसम, इस्लाम ने जो सेहत के उसूल बताए हैं, घूम फिर के आना आपने उधर ही है। बहुत चीजें हमने अपनी जिंदगी में देख ली हैं उलटते पुलटते डॉक्टरों को। मुझे मेडिकल साइंस का ना बचपन से थोड़ा ज़ौक था। कोई हकीम को मैं नहीं छोड़ता था उससे मालूमात लेने, कोई डॉक्टर मिलता था उससे मालूमात लेता था, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर। मेरे बाज लोगों चीज़ों का मिजाज होता है ना इंसान का। कितनी बातें ऐसी थी, मेडिकल साइंस एक तरफ थी, इस्लाम दूसरी तरफ था। डॉक्टर उधर ही आए जहां क्या कौन है? इस्लाम है। घूम फिर के आना उधर ही है। तो 90% चीजों में आ गए हैं, 10% रह गई है, उसमें भी इंशाल्लाह आ जाएंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो हर चीज में एतदाल है। तो मैं बात चल रहा था, फिर ये सेहत पे वक्त मिला तो इंशाल्लाह आखिर में बात करेंगे। इस पे कई दफा मैं बात कर चुका हूं, यहां भी बहुत सारे मामला गड़बड़ हो रहे हैं आजकल। तो लोग सेहत में स्ट्रेस में इतने जा रहे हैं ना, क्लिप देख देख के यूट्यूब पे आदमी पागल हो रहा है इतने ये खाओ ये नहीं खाओ, इतना ज्यादा उसको वो बना दिया है। जैसे कोरोना में बहुत से कोरोना से मरे, बहुत से कोरोना की टेंशन से मरे थे। कोरोना में हमने भी एहतियात का हुक्म दिया, लेकिन उस एहतियात में भी एतदाल जरूरी है। इस्लाम ने ये तो नहीं कहा ना कि आप बिल्कुल ही ऐसे वहमी बन जाओ चाइना वालों की तरह कि बीवी को कोरोना हुआ तो मियां ही मार्केट से शार्ट हो गया। चाइना में जब कोविड फैला है ना, तो बीवी को कोरोना हुआ, शौहर घर से गायब,
یہ نہیں, اتنی احتیاط کے ہم قائل نہیں ہیں. ماسک پہن لیا, تھوڑا ہینڈ شیک کرنے میں کوئی احتیاط کر لی, کوئی فرض واجب تو ہے نہیں, لیکن یار بیوی کو کورونا ہوا, شوہر مارکیٹ سے شارٹ, شوہر کا کورونا ہوا, بیوی مارکیٹ سے شارٹ, یہ تھوڑی ہوتا ہے. ہو گیا تو ہو گیا, برداشت کرو.